मुल्क दुश्मन अनासिर को सख्त पैगाम, वाना कैडेट कॉलेज पर हमला नाकाम, दुश्मनों को कुचल दिया गया, खवारिज की सफ़े तबाह, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ताकतवर जवाब दिया गया। एक खुदकुश के अलावा 4 हमलावर हलाक, कैडेट्स महफूज, कॉलेज पर हमला आवर होने वालों की निशान इबरत बना दिया गया। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हमले के वक्त 525 कैडेट समेत 650 अफराद मौजूद थे। कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन नहायत एहतियात और हिकमत अमली से किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले खारजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया गया है। खवारिज एक इमारत में छुपे थे जो कैडेट्स की रिहाइश से बहुत दूर थी। منو منستا ده کیدر کالج کلاس اسٹوڈنٹ یم میشی کیم نن 5 بانجه عملا واش والا ادا کے پاکستان آرمی دے مصر ڈیرا قربانی وکڑلا ماشاءاللہ می اسٹوڈنٹ ہماری فورسز کی بروقت کارروائی پر دہشت گرد مارے گئے اور ہم سارے کیڈٹ محفوظ ہیں ماشاءاللہ۔ وانا کیڈٹ کالج کے تمام طلباء اور اساتذہ کے حوصلے بلند، حفاظت یقینی بنانے پر پاک فوج سے اظہار تشکر۔ کیڈٹس نے کہا کہ پاک آرمی نے ہماری حفاظت کی اور الحمدللہ تمام طلباء محفوظ ہیں۔ کیڈٹ کالج پر فتنہ الخوارج کے شرپسندوں کو سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ہلاک کیا۔ فورسز نے بہادری سے دہشت گردوں کا حملہ پسپا کیا۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنا دیے۔ پاک فوج نے کامیاب کارروائیوں کے ذریعے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بیان، کہا دہشت گردوں کا صفایا کر کے دم لیں گے۔ پاک فوج نے پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پاک فوج نے 500 سے زائد طلبہ کی جانیں بچا کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا، دشمن کا ہر محاذ پر شکست دی۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ پاکستان چاہتا ہے افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہرگز نہ ہو۔ بھارتی حمایت یافتہ افغان طالبان کی پراکسی، فتنہ الخوارج کا بزدلانہ وار، اسلام آباد کچہری کے قریب خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید، 37 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ موٹر سائیکل پر سوار حملہ آور نے کچہری میں داخل ہونے کی کوشش کی، پولیس کے روکنے پر خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ سڑک سے مبینہ خودکش حملہ آور کا سر مل گیا۔ دھماکے کی CCTV فوٹیج جاری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی اور سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر اور وزیر اعظم کی دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت، دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم، کہا سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی۔ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ اسلام آباد میں خودکش دھماکے کے پیچھے افغان طالبان ملوث نکلے۔ خودکش دھماکے میں بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کی ملی بھگت بے نقاب۔ دھماکہ دوپہر 12:45 پر ہوا۔ سوشل میڈیا پر صبح سے بازگشت تھی۔ صبح 6:45 پر افغان طالبان سے منسلک ایکس اکاؤنٹ سے کمنگ سون اسلام آباد جیسے ٹویٹس کیے گئے۔ دھمکی آمیز پیغامات افغان ملٹری پریڈ کے موقع پر دیے گئے۔ لاہور پر افغان جھنڈا لہرانے اور اسلام آباد کو جلانے کی باتیں بھی کی گئیں۔ وانا اور اسلام آباد کے حملے بھارتی ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بھارت کا خطے میں امن تباہ کرنے کا بھیانک چہرہ بے نقاب ہو چکا۔ بھارت کو خطے میں پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی پھیلانے سے باز رہنا چاہیے۔ صدر آصف علی زرداری بولے پاکستانیوں کا خون رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ دہشت گرد عناصر پاکستان کے امن و استحکام کے دشمن ہیں، بیرونی پشت پناہی میں سرگرم، شرپسندوں کا مکمل خاتمہ ناگزیر ہے۔
पाकिस्तान की हुकूमत और हमारी बहादुर अफवाज जो है जितनी कुर्बानियाँ इस सिलसिले में दे रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक का ऐलान। कहा, दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ न सरहदी और न ही शहरी इलाकों में बर्दाश्त की जाएंगी। अंदाज़ा था कि हम पर प्रेशर डालने के लिए इस किस्म की कोई हरकत की जाएगी। अभी तक दहशतगर्दी सरहदी इलाकों तक महदूद थी। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के हमले पर रियासत को पैगाम समझना चाहिए। दहशतगर्दाना हमले से हमें पैगाम दिया गया कि आपके तमाम इलाके हमारी जद में हैं। हमले के बाद काबुल से मुज़ाकरात कामयाब होने की उम्मीद खत्म हो गई। बिलाल भुट्टो की इस्लामाबाद कचहरी और कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। कहा, खुदकुश हमलावर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने से रोकना बड़ी कामयाबी है। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अमरीका और बरतानिया का पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तान में कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर निकली बेकर ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर की भी धमाके की मजम्मत। जेन मेरिट ने कहा कि तमाम हमदर्दियाँ मुतासरा खानदानों के साथ हैं। यूरोपीय यूनियन, चीन और कतर की भी इस्लामाबाद धमाके की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दहशतगर्दी के मुर्तकिब अनासिर को हर हाल में इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मुल्क की अब मुआशी निज़ाम ही बिठा दिया सुओ मोटो ने। किस किस का जिक्र करें, स्टील मिल से शुरू करें। जो सुओ मोटो का इख्तियार है वो सेनेट में जो बिल पास हुआ है उसे ख़त्म किया गया है। माजी में सर आर्टिकल 200 के तहत तबादले हुए, वो चैलेंज भी हुए, कोर्ट के सामने गए। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि दुनिया भर में आईनी मामलात की समाअत आईनी बेंच करता है। अब के सूबों के मामलात और आईनी मुकदमात आईनी अदालत देखेगी। चीफ जस्टिस अब आईनी कमीशन इदारों की सरबराही करेंगे। फौज का एक किरदार है, दुश्मन ने हमला किया तो पूरी कौम मुत्तहिद हो गई। फील्ड मार्शल रैंक है, बहुत से ममालिक में ये एजाज़ ताहयात रहता है। जमहूरियत के लिए एक शोक का दिन है कि जमहूरियत के दावे करके वोट को इज्जत देने के नारा लगा के आज वो जमहूरियत को दफन करने के लिए एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। आज जमहूरियत के लिए शोक का दिन है। दुनिया की किस मुल्क में सदर के पास इस्तिस्ना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। शाज़िया मरी का बैरिस्टर गौहर को जवाब के PTI दौर में पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू हुआ। आपने असम्बली को गैर कानूनी तौर पर तहलील किया, आप भी कानून के सामने जवाब दें। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मुल्क का निज़ाम मौजूदा बल्दियाती निज़ाम से नहीं चल सकता। बहुत जल्द आर्टिकल 40 में तरमीम के लिए 28वीं तरमीम आएगी। PTI के पार्लिमानी वफ़द की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुड्डी से मुलाकात। अमन जिरगे में शिरकत की दावत। वफ़द ने कहा कि आईनी सरबराह होने के नाते अमन जिरगे में आपकी शिरकत ज़रूरी है। सूबे के अमन तरक्की खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। गवर्नर फैसल करीम टुड्डी की वफ़द को अमन जिरगे में शिरकत की यकीन दहान। बन्नू में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 इंतहाई मतलूब टारगेट किलर्स मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों के 2 साथी फरार। सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त फजलुल्लाह उर्फ फैजुल्लाह और सफीरुर रहमान के नाम से हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नूंगी के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी मरहूम के घर आमद। अहल खाना से मुलाकात और ताज़ियत की। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की।
کہا عرفان صدیقی شائستہ، بردبار اور اعلیٰ ظرف شخصیت تھے جنہوں نے ملک کی فکری اور سیاسی تاریخ میں گہرا نشان چھوڑا۔ انہوں نے ہر دور میں اصول، برداشت، تحمل اور مہذب سیاست کی مثال قائم کی۔ پاکستان آرمی اور متحدہ عرب امارات کی پریڈینشل گارڈز کی درمیان مشق 2 ہفتے پر مشتمل مشترکہ انسدادی دہشت گردی مشق جلمود 1 تربیرہ میں ختم ہوئی۔ ISPR کے مطابق مشق میں یرغمالی کی بازیابی کے آپریشن پر خصوصی توجہ بھی دی گئی۔ مشق کا مقصد یرغمالی کی بازیابی انسدادی دہشت گردی آپریشن میں عملی مہارت کو بڑھانا تھا۔ Now this should be taken. Oh, that time. Keep Sri Lanka in the game now. Hits it firmly. And that is the game. So Pakistan win by 6 runs. پاکستان کی سری لنکا کو سنسنی خیز مقابلے میں 6 رن سے شکست۔ مہمان ٹیم 300 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 293 رنز بنا سکی۔ حسرنگا 59 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ سدیرا 39، کامل مشارہ 38، کپتان اسلانکا 32 رنز ہی بنا سکے۔ حارث رؤف کی 61 رنز دے کر 4 شکار۔ فہیم اشرف، نسیم شاہ نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ۔ سیکورٹی انتظامات کا جائزہ۔ کہا سری لنکن کرکٹ ٹیم کو اسٹیٹ گیس کا درجہ دیا گیا ہے، مہمان ٹیم کی سیکورٹی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ترکیہ کا فوجی طیارہ جارجیا میں گر کر تباہ۔ کارگو طیارہ میں سوار تمام 20 افراد جاں بحق۔ ترجمان ترک وزارت دفاع کے مطابق C-130 طیارہ آذربائیجان سے واپس ترکیہ جا رہا تھا۔ فنگ وونگ طوفان فلپائن میں تباہی مچانے کے بعد ویتنام کے قریب پہنچ گیا۔ فلپائن میں فنگ وونگ سے ہلاکتوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ طوفان سے قبل شدید بارشوں کا سلسلہ جاری۔ تائیوان میں فنگ وونگ کے مشرقی ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کا امکان۔ اسکول اور دفاتر بند۔ Think of what we could do together. اور فینٹیسی سے بھرپور فلم وکٹ فار گڈ کا ٹریلر جاری۔ فلم 21 نومبر کو ریلیز کی جائے گی۔